مہنگائی کے مارے عوام کو ایک اور جھٹکا، مہنگی بجلی مزید مہنگی، بجلی کی قیمت میں 3 روپے 7 پیسے فی یونٹ اضافہ۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ اکتوبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے مد میں کیا گیا، نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کہنا کیا ہے، بس یہی ہے، حکومت غریب بندوں کا بہت زیادہ جلوس نکال رہی ہے اور ان کو چاہیے کہ جو بندے ہیں غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، لہٰذا یہ ان کا خون چوس رہے ہیں۔ پہلے کم تھی، ابھی اور زیادہ کر دی ہے۔ پہلے اتنی مہنگائی ہے اور چیزیں بڑھا دی ہیں انہوں نے۔ پہلے عوام بیچاری اتنی بھوکی مر رہی ہے، ہر بندہ نوکریاں یہاں پر ہے نہیں۔ اس کے بارے میں میرے تو ویوز اس وقت یہ ہیں کہ سردی آنے کے باوجود بھی جو ہے نا گرمی ختم نہیں ہو رہی۔ اداروں کو احساس کرنا چاہیے، عوام کا خیال کرنا چاہیے۔ کہنا کی جی، حکومت اگے درخواست ہی ہے کہ جڑیاں روٹین 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ۔ فیسکو نے 8,50,000 صارفین سے ہاتھ کر دیا، صارفین کو من مرضی کی بلنگ، نیپرا رپورٹ میں ہوشربا انکشافات۔ 8,50,000 صارفین سے ہاتھ کر دیا، فیسکو کی صارفین کو من مرضی کی اوور بلنگ، نیپرا رپورٹ میں ہوشربا انکشافات۔ فیسکو نے جولائی اور اگست میں 8,50,000 صارفین کو اوور بلنگ کی۔ سٹی 41 نے گزشتہ روز صنعتی شہر کے صارفین کی اوور بلنگ کا معاملہ اٹھایا تھا۔ فیسکو نے اوور بلنگ کر کے اپنی ریکوریاں بہتر کی۔ اوور بلنگ خراب میٹرز اور دیگر کمپنی تکنیکی قوانین کے تحت کی گئی۔ ادھر بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے افسران کی موجہ خط، وزارت توانائی پاور ڈویژن نے تمام ڈسکوز، ینکوز، واپڈا، این ٹی ڈی سی اور پی آئی ٹی سی افسران کی فری یونٹس کی سہولت ختم کر دی۔ اسکیل 17 سے 21 تک کے افسران کی فری یونٹس کی سہولت ختم کی گئی ہے۔ افسران کو فری یونٹس کی بجائے تنخواہ میں پیسے ملیں گے۔ اسکیل 17 کو 15,858، اسکیل 18 کو 21,996 روپے ماہانہ وار ملیں گے۔ اسکیل 19 کو 37,594، اسکیل 20 کو 46,992، اسکیل 21 کو 55,536 روپے ملیں گے۔ وزارت پاور ڈویژن نے مراسلہ جاری کر دیا۔ فیسکو کا اوور بلنگ کے ذریعے صارفین کی جیبوں پر ڈاکہ، چنیوٹ میں دکانداروں کا بجلی بلوں میں قسط کی مد میں نامعلوم وصولی کے خلاف احتجاج، دکانداروں نے کہا کہ اس مد میں ہزاروں روپے لیے جا رہے ہیں، کچھ معلوم نہیں۔ چنیوٹ میں انجمن تاجران چوڑی مارکیٹ مسلم بازار کے دکانداروں نے فیسکو کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین کہتے ہیں بجلی کے بلوں میں ایک ساتھ کی مد میں رقم وصول کی جا رہی ہے جس کا کوئی اتا پتہ نہیں، غیر منصفانہ طور پر وصول کیے جانے والے درجنوں ٹیکس بلوں میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ ناجائز وصولیاں پاور کمپنیاں اپنی نااہلیوں کو چھپانے کے لیے کر رہی ہے۔ یہ بجلی کا میرے ہاتھ میں یہ 91 یونٹ ہے، اس کا بل آیا ہے 7590 روپے۔ میں گورنمنٹ نگران حکومت اس لیے آئی ہے کہ یہ جو عوام ہے اس کا بھی خون چوس لے۔ 63 یونٹ ہے اور بل میرا آیا 4700 روپے اور ساتھ 1200 روپے انہوں نے ٹیکس لگایا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں بازار میں گاہک نہیں ہے، بالکل دکانیں فارغ پڑی ہیں اور ڈبل بل بھیج رہے ہیں۔ دکانداروں نے مطالبہ کیا کہ بجلی کے کم استعمال پر بیجا وصولیوں کو بند کیا جائے۔ کیمرہ مین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ جنرل اسپتال فیصل آباد کو میڈیکل انسٹی ٹیوٹ کا درجہ دینے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ اجلاس، چنیوٹ کا تاریخی عمر محل وال سٹی اتھارٹی کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے، چلڈرن ہسپتال فیصل آباد کو اپ گریڈ کر کے میڈیکل انسٹی ٹیوٹ کا درجہ دیا جائے گا۔ چنیوٹ کے تاریخی عمر محل کا انتظام بھی والڈ سٹی اتھارٹی کے سپرد کیا جائے گا۔ پنجاب وائلڈ لائف رولز 1974 کے تحت شوٹنگ لائسنس و فیس پر نظر ثانی کی منظوری بھی دی گئی۔ ڈرائیونگ لائسنس فیس میں اضافے کی منظوری دی گئی۔ اطلاق 1 جنوری سے ہوگا۔ 1 جنوری سے قبل لائسنس موجودہ شرح فیس سے بنائے جائیں گے۔ 1 جنوری سے لرنر فیس 60 روپے کی بجائے 1000 روپے وصول کی جائے گی۔ ایل ٹی وی، ایچ ٹی وی اور پی ایس وی لائسنس فیس میں بھی اضافہ ہوگا۔ امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک کے شہری آن لائن $100 ادا کر کے لائسنس بنوا سکیں گے۔ سرکاری کالجز میں ایم بی بی ایس، بی ڈی ایس طلباء کے لیے ٹرانسفر پالیسی کی منظوری بھی دے دی گئی۔ طلباء ہائی گریڈ میرٹ سے لو گریڈ میرٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز میں ٹرانسفر ہو سکیں گے۔ ہر کاشتکار کو 12.5 ایکڑ زمین خصوصی امدادی نرخ پر دی جائے گی۔ جیلوں کے اسپتال کا انتظام محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے سپرد کیا جائے گا۔ کابینہ نے قیدیوں کے لیے ہیلتھ کیئر مینجمنٹ سسٹم کی منظوری دی۔ پنجاب میں نرسنگ کی طالبات کی تعداد دگنی کرنے کے لیے فنڈز کے اجرا کی منظوری دی گئی۔ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے خواہش مند افراد کے لیے بری خبر، لرننگ لائسنس کی فیس 10 گنا بڑھا کر 1000 کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مہنگائی سے پریشان شہریوں نے لرننگ لائسنس کی فیس میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ اگر آپ ڈرائیونگ لائسنس بنوانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں ورنہ بھاری فیس بھرنے کے لیے ہو جائیں تیار۔ لرننگ لائسنس کی فیس 10 گنا بڑھا کر 1000 کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کار اور موٹر سائیکل کے لرننگ لائسنس کی فیس گزشتہ کئی سالوں سے 120 روپے وصول کی جا رہی تھی۔ حکام نے 1 جنوری 2024 سے لرننگ لائسنس کی فیس 1000 روپے کرنے کا اعلان کر دیا۔ لرننگ لائسنس کی فیس میں اضافہ سے کمپیوٹرائزڈ لائسنس کی فیس بھی بڑھے گی۔
शहरियों ने लर्निंग लाइसेंस की फीस में इजाफा को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। बोले महंगाई के 27 शहरियों से 1000 रुपए फीस वसूल करना जुल्म अजीब होगा। हुकूमत गरीबों पर रहम करे और लर्निंग लाइसेंस की फीस में इजाफे को वापस ले। पहले जुर्माने को बढ़ा दिया गया, उसके बाद जब लोगों ने लाइसेंस बनाने के लिए अपना तहर्रक की है, उसके बाद इन्होंने फीसें 120 रुपये से 1000 रुपया कर दिया। अब हम आए हैं यहाँ पे, अब गरीब आदमी 1000 रुपया जो जिसकी डेली की कमाई है वो किस तरह दे के तो अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाएगा, अगर नहीं बनवाएगा तो चलान होगा। लर्निंग लाइसेंस की फीस में 10 गुना इजाफा को शहरियों ने जुल्म करार देते हुए फील फोर खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इरफान मलक के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। हतमी वोटर लिस्टें भी तैयार कर ली गई। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 17,53,999 होगी। जंग में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर लीं, जबकि वोटर लिस्टों को भी हतमी शक्ल दे दी गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा वोटर लिस्टों के मुताबिक जिला भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 17,53,999 है। मर्द वोटर्स की तादाद 9,36,055 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 8,17,944 पर पहुंच गई। 25 जुलाई को बनने वाली इब्तदाई वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 17,15,113 थी, जिनमें 38,886 वोटर्स का इजाफा हुआ है। इजाफा होने वाले वोटर्स में खवातीन का तनासुब ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से खवातीन वोटर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए खसूसी मुहिम भी चलाई गई थी। इलेक्शन कमीशन ने हतमी वोटर लिस्टों की तैयारी के बाद वोटर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल मुंजमद कर दिया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। फैसलाबाद में डाकू बेलगाम डकैती मज़ाहमत पर इलाज अस्पताल मोड़ पर डॉक्टर तारिक को गोली मार दी गई। डकैती मज़ाहमत पर इलाज अस्पताल मोड़ पर डॉक्टर तारिक को गोली मार दी। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने डॉक्टर तारिक को रोककर लूटमार की। मज़ाहमत की तो टांग में गोली मारकर फरार हो गए। डॉक्टर तारिक को तिब्बी इमदाद के लिए इलाज मुंतकिल किया गया। सिविल लाइंस पुलिस नाकाबंदी के बावजूद डाकुओं को गिरफ्तार न कर सकी। चिनियोट से बैन अजलाई डकैत गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 8 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका, वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया। मुल्जिम थाना सिटी पुलिस को मुतादिद संगीन मुकदमात में मतलूब थे। गिरफ्तार मुल्जिमान में हैदर अली और जावेद इकबाल शामिल हैं। उधर फैसलाबाद के थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में बंद अप्लाइड 4 मोटरसाइकिल थाने से गायब। गुज़िश्ता माह साजिद को नाके पर रोका गया। मोटरसाइकिल बगैर नंबर प्लेट होने पर थाने में बंद की गई। थाने में बाइक ना मिली। एएसपी गुलबर्ग ने अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय दरख्वास्त देने पर जोर दिया। शहरी ने पुलिस अहलकारों पर मोटरसाइकिल गायब करने का इल्जाम लगा दिया। पुलिस हुकाम से बाइक वापस कराने का मुतालबा किया है। खातून को हिरासा करने वाला फैसलाबाद एलीट फोर्स एहलकार शहरियों के हत्थे चढ़ गया। एलीट फोर्स एहलकार इफ्तिखार ने अपने ही गांव की खातून को राह चलते हिरासा किया, मोबाइल फोन नंबर मांगा और बदअखलाकी भी की। खातून के शोर मचाने पर अहले इलाका ने एहलकार इफ्तिखार को पकड़ लिया। एहलकार को धुलाई के बाद रिजकोट पुलिस के हवाले कर दिया गया। मट्टी के ढेर, मोटरें बंद, अमला भी गायब। फैसलाबाद में वासा अमले की मुबैना लापरवाही से शहर के बीचों बीच मौजूद डिस्पोजल भूत बंगला बन गया। वासा फैसलाबाद ने सरकारी खजाने को शहरियों और चोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। शहर के वस्त में सीवरेज के मसाइल के हल के लिए बने डिस्पोजल बूथ बंगले बन गए। वासा रिकॉर्ड के मुताबिक जौहर कॉलोनी डिस्पोजल पर मौजूद तमाम एशिया गायब हो गई। रिकॉर्ड में दिखाया गया 100 kV का लाखों मालियत का जनरेटर भी मौजूद नहीं। जौहर कॉलोनी डिस्पोजल लाखों रुपए मालियत के 50 और 30 हार्स पावर के 6 पंप भी गायब हुए। डिस्पोजल पंपिंग के बजाय ग्रेविटी पर चलाया जा रहा है। जौहर कॉलोनी डिस्पोजल के कुएं टूट फूट का शिकार, तैनात अमला भी कहीं दिखाई नहीं देता। वासा काम ने डिस्पोजल से एशिया के गायब होने पर चुप साध ली। जौहर कॉलोनी डिस्पोजल के गैर फाल होने से रहमानाबाद, कच्ची आबादी, जफर टाउन, यासर टाउन, जौहर कॉलोनी में सीवरेज मसाइल मजीद गंभीर होने का खदशा है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ वकास बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। टोबा टेक सिंह में 7 साल कबल सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के लिए मुख्तलिफ जगह बाड़े में तब्दील। रजिस्टर्ड मजदूर इलाज के लिए ख्वार होने लगे। टोबा टेक सिंह में सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के लिए मुख्तलिफ जगह बाड़ा बन गई। किसी ने जानवर बांध लिए तो कोई गंदगी फेंकने लगा। अस्पताल न होने से रजिस्टर्ड मजदूर इलाज मुआवजा के लिए दरबदर, फैसलाबाद और झंग जाने पर मजबूर हैं। 7 साल कबल सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के लिए जगह मुख्तस की गई थी, जिस पर अभी तक कोई पेशरफ न हो सकी। जिला में रजिस्टर्ड वर्कर्स की तादाद 80,000 से जायद है। मजदूरों का कहना था कि जिला में अस्पताल की तामीर का मनसूबा सियासत की नजर हो गया। यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड मजदूर की बात की जाए तो वो तो 80,000 के लगभग जो
महकमा सोशल सिक्योरिटी के पास रिकॉर्ड मौजूद है और रजिस्टर्ड है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती से मैं जो कहूँगा कि जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड होल्डर हैं वो यहाँ से 3500 से 4000 के लगभग लोग, लेकिन जो 3500 4000 के लगभग लोग हैं उनको भी ये सहूलियात मुयसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल ही नहीं है। ज़रई सदर मुस्लिम लीग नून अमजद जडेद का कहना था कि टोबा में हमारे शुरू किए हुए काम हुकूमत तब्दीली के साथ रोक दिए गए थे। निगरान हुकूमत से दरखास्त है 7 साल पहले बगैर वजह के रोके गए मंसूबों के लिए फंड्स का इजरा यकीनी बनाएं। तो टोबा टेक सिंह जिले हेडक्वार्टर होने के बावजूद यहाँ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल नहीं था, तो मैंने अपने दौर में इसको यहाँ मंजूरी के लिए तहर्रक किया था और उसके लिए जगह मंजूर करवाई थी। तो अब अगर ये बन जाता है तो उनके बच्चों के लिए वो इलाज मालजे की सहूलियात हैं वो फ्री अद्वियात और मुहैया होती हैं उन्हें। मजदूरों ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से सोशल सिक्योरिटी के अस्पताल के क़याम के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। महकमा सेहत फैसलाबाद का पंजाब हुकूमत की हिदायत पर क्लिनिक ऑन व्हील्स मुहिम बनाने का फैसला। पंजाब हुकूमत शहरियों की सेहत सहूलियात फराहमी के लिए कोशा माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत शहरी इलाकों में वाक़े इलाजगाहों में क्लिनिक ऑन व्हील्स मुहिम बनाने का फैसला कर लिया गया, जो दिसंबर के तीसरे हफ्ते से शुरू की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खालिद हुसैन कहते हैं मुहिम में इब्तदाई तौर पर 1 माह बनाई जाएगी। मुतलका यूनियन काउंसिल में खुसूसी कैंप लगाए जाएंगे। डॉक्टर्स, अमला, अल्ट्रासाउंड, खून के तमाम टेस्टों की सहूलत मैसर होगी। हमने कैंप लगानी है उन एरियाज में जहां पर एमओज, डब्ल्यूएमओ, डिस्पेंसर्स, एलएचवीज जो होंगी वो कैंप करेंगी, जिसमें हम मेडिसिन से रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स, लेबॉरेटरी की सहूलत और अल्ट्रासाउंड की सहूलत वो मुहैया करेंगे और डेली बेस पर ये कैंपेन होगी। उसका माइक्रो प्लान बहुत जल्दी बन जाएगा, कल तक हम उनको दे देना है। हुकाम के मुताबिक दीगर अस्पतालों में मुंतकली के लिए इलाका मकीनों को खुसूसी तौर पर 10 एम्बुलेंस भी फराहम की जाएगी। बाद अज़ा क्लिनिक एंड व्हील्स मुहिम में 3 से 4 माह तक मुहिम में तोसी दी जा सकेगी। फैसलाबाद की 10 एम्बुलेंसें हमने सिर्फ क्लिनिक ऑन व्हील्स के लिए वो हमने फिक्स कर दी हैं। जो पेशेंट को जो ज़रूरी होगा, जिनको रेफ़र करना होगा, उनको रेफ़र भी करेंगे। और ये कैंपेन हमारा टारगेट जो है ये 1 महीने का फ़िलहाल हम ट्रायल बेस पर करेंगे, उसको टू बी कंटिन्यूड 3 महीने 4 महीने के लिए भी कंटिन्यूसली हम ये कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लिनिक एंड व्हील्स मुहिम जिला भर के तमाम तहसीलों में बनाई जाएगी। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ अज़हर हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। चिन्योट शहर के मरकज में वाक़िया लकड़ी से बना फन तामीर का खूबसूरत शाहकार जिसे चिन्योट का ताजमहल कहा जाता है, उस इमारत का नाम उमर हयात महल है। उमर हयात महल, जिसे गुलजार मंजिल के नाम से भी जाना जाता है, 20वीं सदी के अवाइल में लकड़ी के खूबसूरत काम से मुज़य्यन हवेली है जो चिन्योट के रहती मोहल्ला में वाक़या है। इस हवेली की तामीर 1923 में शुरू की गई, जिसे 1935 तक मुकम्मल कर लिया गया। 14 मरले पर मुश्तमिल ये शानदार इमारत तहखाना और 5 मंजिलों पर मुश्तमिल थी, जिसे शेख उमर हयात ने तामीर करवाया था। वो एक चिन्योटी ताजर थे। इस इमारत में चिन्योट के मुकामी लकड़ी का काम नुमाया है। इमारत के अंदरूनी हिस्से में खूबसूरत लकड़ी का काम इसकी खूबसूरती को निखारता है। उमर हयात महल की जहां तारीखी अहमियत है, वहां मुकामी लोग इसे मनहूस महल समझते हैं। कहते हैं महल बनवाने वालों को ज्यादा यहां रहना नसीब ना हुआ। ये महल 1935 में 2 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल हुआ। शेख उमर का इंतकाल भी इसी साल हो गया। उनके अकलौते बेटे गुलजार 1937 में शादी के बाद अगली सुबह पुरस्रार तौर पर इसी घर में इंतकाल कर गए। इन्हें महल के जीरी मंजिल के सहम में दफन किया गया, जहाँ उनकी वालदा भी मदफून है। वक्त गुजरने के साथ साथ उमर हयात महल की इमारत के मुख्तलिफ हिस्से मौसम की सख्तियों की वजह से गिरने लगे। इसकी देखभाल के लिए मुख्तलिफ महकमों को जिम्मेदारी सौंपी जाती रही। अब हुकूमत पंजाब ने इसे वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के सुपुर्द करने का फैसला किया है। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, चिन्योट। फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के वफ्द का दौरा फैसलाबाद, सूबाई वजीर एसएम तनवीर की हमरा मौजूद थे। बिजनेस ग्रुप के वफ्द की फैसलाबाद आमद सूबाई वजीर एसएम तनवीर भी हमरा मौजूद थे। साबिक सदर चैम्बर इंजीनियर एहतिशाम जावेद ने वफ्द और सूबाई वजीर के एजाज में अपनी रिहायशगाह पर नाश्ते का एहतमाम किया। फेडरेशन के इंतखाबात में उम्मीदवारान समेत फैसलाबाद के ताजर बिरादरी शरीक हुई। सीईओ तारा ग्रुप मियां मोहम्मद इदरीस, सदर चैम्बर फैसलाबाद डॉक्टर खुर्रम तारिक, सीनियर नायब सदर डॉक्टर सज्जाद अरशद, नायब सदर असलम भल्ली भी मौजूद थे। एसएम तनवीर ने यूएई के साथ पाकिस्तानी डील को खुशाइन करार दे दिया। कहा वजीर आला मोहसिन नकवी जिस स्पीड से सूबे के लिए काम कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। सऊदी अरेबिया और इंशाल्लाह वहाँ से भी बहुत अच्छी खबर आपको अनकरीब आने वाली है। जब ये पैसे आने शुरू हो जाएंगे तो हमारी महंगाई कम होगी, और महंगाई कम होगी तो फिर इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। तो इंटरेस्ट रेट भी इंशाल्लाह आपको बहुत करीब गुड न्यूज़ मिलेगी। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होगा, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन देखिएगा कितनी स्पीड से होती है।
میزبان سابق صدر چیمبر آف کامرس احتشام جاوید نے احسن تنویر اور وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی کاوشوں کو سراہا۔ اس طریقے سے یہ نگران حکومت کام کر رہی ہے اور انڈسٹری کے حوالے سے تو ہم تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت ہماری انڈسٹری گرو کرنی، ہوپ پیدا ہونا شروع ہو چکی ہے، تو وی آر ویری ہوپنگ کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی انڈسٹری جو بیٹھ چکی تھی وہ دوبارہ گرو کرے گی۔ ناشتے میں ریان اشرف، حاجی گلزار عارف، احسان ملک، عمران محمود، راؤ سکندر اعظم، شبیر حسین چاولہ شریک ہوئے۔ عاطف منیر، کیسر شمس گچھا، راشد منیر، ضیاء علمدار، میاں تنویر، میاں آفتاب، حافظ اصغر اور دیگر کاروباری اور سماجی شخصیات بھی موجود تھی۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی۔ یونائیٹڈ بزنس گروپ کے عہدیداران کی فیصل آباد آمد ایگزیکٹو ممبر شیخ یوسف اے کی رہائش گاہ پر ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے الیکشن، یونائیٹڈ بزنس گروپ کی بھرپور انتخابی مہم جاری۔ سوتر منڈی کے ممبر اور فیڈریشن میں ایگزیکٹو باڈی کے ممبر شیخ یوسف اے کی رہائش گاہ آمد یونائیٹڈ بزنس گروپ کے عہدیداران کو ظہرانہ دیا گیا۔ صوبائی وزیر احسن تنویر نے کہا، فیصل آباد تقریباً 100% ووٹرز یونائیٹڈ بزنس گروپ پر اعتماد کر رہے ہیں۔ جتنے بھی فیصل آباد، پورا فیصل آباد 100% ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ایک دو ووٹ ہیں، ظاہری بات ہے، لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے تو سب سپورٹ کر رہے ہیں، بٹ جو اچھی بات ہے یہ ساری ینگ ٹیم سامنے آئی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کام کرنے والے لوگ ہیں، جو بزنس کمیونٹی کی خدمت کریں گے اور کام کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ یونائیٹڈ گروپ کی فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری میں تاجروں سے ملاقات۔ صوبائی وزیر احسن تنویر نے پورے پینل کو ووٹ دینے اور کامیاب کرانے پر زور دیا۔ ہماری کوشش ہے سر، ہم جیسے فیصل آباد میں ہیں، ہم نے پورے پاکستان میں ایک ایک گھر کو، ایک ایک ووٹ کو وزٹ کرنا ہے اور تھوڑا سا امپورٹنٹ کیا، ہم نے پوری اسٹریٹجی سیشن کیا اور اس اسٹریٹجک سیشن میں جو جو ان کی ڈیمانڈز تھیں، جو ڈویبل ڈیمانڈز ہیں، اس کو ہم نے لکھا، اس کا ایک ڈاکیومنٹ ایشو ہو گیا کہ جب ہمارا پریزیڈنٹ آئے گا تو اس نے کیا کرنا ہے۔ فیڈریشن پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ووٹر نے یونائیٹڈ بزنس گروپ کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ کیمرہ مین اشفاق بخاری کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔